ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਜੋ ਬੈਠਕ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੁਣ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਜਨਵਰੀ ਭਾਵ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਦੱਸਿए कि खेतीबाड़ी ਸਕੱਤਰ संजय अग्रवाल ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਖਤੀ चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 55 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 55ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ है। खबर वड्डी है कि केंद्र सरकार दे वल्लों जो अज किसानां ते केंद्र दे मंत्रियों दे विचकार बैठक का समा रखा गया सी, उस बैठक नूं तब्दील कर दिता गया है। वो हुण 20 जनवरी होवेगी। जो 10वें दौर की बैठक 19 जनवरी नूं होनी सी, वो 20 जनवरी भाव के कल दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन दे विच होवेगी। उधर किसान जथेबंदियां दे ऐलान दे मुताबिक ही ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ किसान महिला आगू, सुनते हैं। मैं महिला दिवस किसान दिवस में शरीक होने के लिए हूँ। जैसे हमारे यहाँ 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, ये किसान महिला दिवस है, क्योंकि जैसे कि हमारी डेमोक्रेसी सबसे बड़ी मानी जाती थी, कोरोना के काल में लेके डिसीजन ये कानून बनाया गया है जो खेती के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ हैं और जो महिला श्रमिक हैं हम उनके साथ हैं। सरकार की बात होती है लोगों के हित के लिए। जब ये कानून बनाए गए हैं तो लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं। जो कृषि है उससे ही कोई भी इसको जथेबंदी को नहीं इसमें इन्वॉल्व किया गया। साथ में ये है कि लोगों का काम संघर्ष करना है। सरकार का है कि जितना जल्दी समाधान निकालेगी उतना ही जल्दी डेवलपमेंट की ओर जाएगी। उधर किसान मेला दिवस के मौके के उत्ते फिल्मी कलाकार भी पहुंचे, जिथे पहुंचे फिल्मी अदाकार गुलपनाग के वलों भी केंद्र सरकार को अपील की गई है कि इन्हां खेती कानूनों को वापस किया जाना चाहिए। देखिए, आज औरत किसान दिवस है और ये एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उन लोगों के लिए जिनको लगता है यहाँ पे महिलाएं अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठी हैं, उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि महिलाओं को उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ करवाया जा सकता है या करवाया जा रहा है। और ये शायद एक रिमाइंडर भी है उन लोगों के लिए कि किसानी में महिलाएं साथ साथ पुरुषों के काम करती आई हैं और शुरू से करती आई हैं। किसान अकेला खेती कभी नहीं करता, उसका पूरा परिवार उसके साथ जुड़कर उसकी एक साथ खेती करते हैं। और ये दुख की बात है कि उनको लगता है कि महिलाएं मैटर नहीं करती, कि उनको यहाँ पे आने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता है या फिर किसी की रजामंदी की आवश्यकता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक तरीके से सरकार की नीयत पर जो शक लोग कर रहे थे वो शक शायद सच साबित हुआ। ये साबित हुआ है इससे कि शुरू से जो इशू था वो हमेशा एक सरकार की नीयत पर था। जिस तरीके से इन बिलों को पास किया गया, पहले एक ऑर्डिनेंस के रूप में लॉकडाउन के बीच में, फिर पार्लियामेंट में इनको वॉइस वोट के जरिए पास किया गया। उधर किसान जथेबंदियां दे वल्लों 26 जनवरी नूं लैके विशेष ऐलान किया गया होया, जो ऐलान है किसान परेड का। इस किसान परेड के चलदियां पूरे मुल्क दे विच वख-वख जगह दे उत्ते किसानां दे वल्लों इस किसान परेड दे लई रिहर्सल भी शुरू कर दी गई है। पंजाब दे विचों हर रोज़ अजिहियां तस्वीरां वख-वख शहरां ते जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ किसान इस ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल करते नज़र आते हैं। अजिहे ही कुछ तस्वीरां चंडीगढ़ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ भी नज़र आईਆਂ ਨੇ, जिथे चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ दाखिल होने के लिए जा लिया ਤੇ इस किसान परेड की रिहर्सल कर रहे किसानों को चंडीगढ़ प्रशासन के वलों रोकिया गया। तो इस मौके के उत्ते किसानों ने उत्थे ही बैठ के अपना प्रदर्शन जाहिर किया। कि कुछ इस मौके के उत्ते किसानों ने कहा है, वो सुनते हैं। दुनिया नूं चंडीगढ़ एक ऐसा हार्ट ऑफ द वर्ल्ड है,
ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ 9 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ चंडीगढ़ चौधरी लेके मोहाली चौधरी एंटर होके वापस आप चंडीगढ़ पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? बड़े ही तरीके से आपकी बात सकारात्मक ढंग से सुनी है। वेल रियली थैंकफुल टू द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ 5000 ਕਾਪੀਆਂ ਛਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਭੰਡਣ ਦਾ, ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਆਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਆਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਭਾਵਾਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆ ਤੇ ਯੂਆਪਾ 'ਚ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਹੁਣ 40 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯੂਆਪਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ। RSS ਦੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ, ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ NIA ਤੇ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਣੋਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਅਡਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ NIA ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਿਵਾਰੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਆ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਆ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਰਫੇਲ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੰਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਨੈਵਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿਓਰਲੀ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾਨ BJP ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨ ਸੰਸਦ 23 ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਬਿਲਡ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜੁਝਾਰੂ ਹੋਣਹਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਬੇਦਾਗ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਸਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਫਟਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 8 ਵਾਰੀ MP ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ NIA ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲੋਕੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ED ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ NIA ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ NIA ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੜ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆੜ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।